Welcome student. So in this period we are going to study about the process of protein synthesis. So actually the process of protein synthesis, it involves two sub processes, that is the transcription and translation. So these two processes together known as protein synthesis. So you know that proteins are very important biomolecules. Okay. Now these protein molecules, they serve as structural components, enzymes and hormones. So what it means? Structural components means we know that the proteins are the building blocks of the body. Okay. And here all the enzymes are made up of proteins and the hormones are also made up of proteins. In this way, the proteins are very important biomolecules for the synthesis of enzymes, for the synthesis of the hormones as well as for the body building. Okay. Now the cell needs to synthesize new protein molecules. In this way, always the body requires different types of the protein molecules for the synthesis of the enzymes and for the synthesis of the hormones. So the process of protein synthesis, which involves transcription and translation. Now first of all we will see what is the transcription. The process of copying genetic information from one strand of the DNA into a single stranded RNA is termed as transcription. See here students, you know that the DNA molecule is double stranded. So out of the two strands of the DNA, the genetic information from any one of the DNA strand, it is copied into a single stranded RNA, and that is called as the process of transcription. Okay student, now see here, suppose this is the double stranded DNA molecule. Now out of these two double stranded molecule, any one, suppose this strand having the genetic information, and that information it is copied into a single stranded RNA. हा जो RNA तयार झाला की नाही, हा RNA याच्यावर माहिती जी आहे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ज्याला म्हणतो, ती कॉपी झालेली आहे. म्हणजे DNA वर असणारी माहिती RNA वर कॉपी झालेली आहे. लक्षात आलं तुम्हाला? तर ही जी प्रोसेस आहे की to copy the genetic information from one strand of the DNA into the single strand of the RNA, that process is called as transcription. Okay student, now what is translation? The process of formation of protein from the RNA is called as translation. Now see here, first of all transcription takes place and then translation takes place. Now here, so this process is supposed transcription, that is formation of RNA. I will write here. Suppose there is formation of RNA, no doubt this is the DNA. So any one strand copy its genetic information into the RNA. Now this RNA it forms the protein molecule. RNA forms the protein molecule, or you can say formation of protein molecule. See here, protein molecule is also called as polypeptide chain from the RNA. This is called as translation. समजलं तुम्हाला? तर DNA makes RNA. DNA makes RNA by the process of transcription, and in return RNA makes proteins by translation, and this transcription plus translation together is known as protein synthesis. Okay student, now next one. See here, we will see about the central dogma of the protein synthesis. त्याला आपण मध्यवर्ती कल्पना असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. So it is the central dogma of protein synthesis. So here the double stranded DNA molecule give rise to messenger RNA. See here, in the last year we have studied there are three types of the RNA.
messenger RNA, ribosomal RNA and transfer RNA. So during the process of transcription, one of the DNA strand it gives rise to messenger RNA. So messenger RNA is formed. So this messenger RNA it acts as a messenger. Messenger म्हणजे काय? मेसेज देणारा. ओके, सो इट ॲक्ट्स ॲज अ मेसेंजर. कशासाठी? टू प्रोग्राम द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. आता हा जो mRNA तयार झालेला आहे ना DNA वरची माहिती घेऊन, त्याच्याकडे मेसेज आहे. कशाच्या निर्मितीचा? सिंथेसिस म्हणजे निर्मिती आहे, संश्लेषण आहे. तर या mRNA मध्ये कोडच्या रूपामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे. काय बनविण्यासाठी? पॉलीपेप्टाइड चेन बनविण्यासाठी, म्हणजेच प्रोटीन बनविण्यासाठी. याला लक्षात तुम्हाला? अशा प्रकारे जो सेंट्रल डोग्मा आहे तो या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल. सो धिस टाइप ऑफ युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द DNA टू RNA, नो डाउट मेसेंजर RNA, and from the RNA to the protein. This is called as central dogma of the protein synthesis. आता युनिडायरेक्शनल फ्लो म्हणजे काय आहे की हा एकाच दिशेने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो होते. DNA कडून RNA कडे जाते, RNA कडून पुन्हा प्रोटीन कडे जाते. यालाच म्हटलेलं आहे सेंट्रल डोग्मा ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. सी हिअर, ॲक्च्युअली दिस सेंट्रल डोग्मा वॉज पॉस्ट्युलेटेड बाय F.H. क्रिक. या शास्त्रज्ञाने तो पॉस्ट्युलेट केलेला आहे, मांडलेला आहे. सो सी हिअर, द DNA by the process of transcription produces mRNA. बरोबर आहे. आणि now this mRNA by the process of translation it produces protein molecule. Protein molecule also called as a polypeptide chain. Okay student, in short you can write the central dogma of the protein synthesis like that. The DNA makes RNA. DNA RNA ला तयार करतो and in return RNA makes proteins. RNA हा प्रोटीनला तयार करतो. अशा प्रकारे. Now we'll see in detail the process of transcription. See here student, during the transcription the information of only one strand of the DNA, because you know that DNA is double stranded helical structure. So out of two strands, only one strand of the DNA it is copied into RNA. Okay, now here with the help of the enzyme known as RNA polymerase enzyme. समजलं तुम्हाला? तर DNA पासून RNA तयार होतो. कोणाच्या उपस्थितीमध्ये? RNA polymerase या एन्झाईमच्या उपस्थितीमध्ये. So transcription takes place actually in eukaryotic cells, that is in eukaryotic organisms inside the nucleus. Means process of transcription takes place inside the nucleus, and the process of translation it takes place or it occurs in the cytoplasm. See here, remember students, always transcription takes place in the nucleus, translation takes place in the cytoplasm. So I will show you. See here student, suppose this is the nucleus, eukaryotic cell. This is eukaryotic cell, and you know that in the center there is a nucleus. This is the nucleus, and you know that here this is the cytoplasm. So nucleus is there. See here, this is the double stranded DNA. Okay, this is double stranded DNA. Now the process of transcription takes place inside the nucleus. This DNA strand it makes messenger RNA. By one strand there is process of transcription, and the information is here, it is transferred on the messenger RNA. So there is formation of messenger RNA. Now this messenger RNA, see here, this messenger RNA it comes out of the nucleus. आता हा messenger RNA जो केंद्रकामध्ये तयार झाला की नाही, हा केंद्रकामध्ये राहत नाही, हे त्याचं न्यूक्लिअर पोर आहे. तुम्हाला हा न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे जो डिसकंटिन्युअस आहे, मध्ये मध्ये जे ओपनिंग्स आहेत, पोर्स असतात. तर हा मेसेंजर RNA असा बाहेर येतो न्यूक्लियसमधून. कुठे बाहेर येतो? तो सायटोप्लाझममध्ये येतो. आणि सायटोप्लाझममध्ये आल्यानंतर तो कोणाशी अटॅच होतो? रायबोझोमशी अटॅच होतो. वी हॅव स्टडीड व्हॉट आर रायबोझोम्स. रायबोझोम्स आर द सेल ऑर्गॅनिली ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फॅक्टरीज. तुम्हाला आठवत असेल 11वीला आपण रायबोझोम शिकलो. रायबोझोम्स आर प्रोटीन फॅक्टरीज. तो हा मेसेंजर RNA केंद्रकात तयार होतो
no doubt by the process of transcription it comes out through this nuclear pore, it gets associated with the ribosome and here the process of translation takes place. लक्षात आलं तुम्हाला? अशा प्रकारे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियसमध्ये होते. RNA बाहेर आल्यानंतर सायटोप्लाझममध्ये आल्यानंतर ट्रान्सलेशन होतं आणि ह्या दोन प्रोसेस एकत्रितपणे त्याला आपण म्हणतो प्रोटीन सिंथेसिस, जे प्रोटीन मॉलिक्युल्स सायटोप्लाझममध्ये तयार होतात. लक्षात? मेसेंजर RNA न्यूक्लियसमध्ये तयार होतो, प्रोटीन मॉलिक्यूल सायटोप्लाझममध्ये तयार होतं. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द साइट ऑफ द ट्रान्सलेशन अँड द ट्रान्सक्रिप्शन. ओके स्टुडंट, नाउ next point. Now the DNA transfers the information to messenger RNA, no doubt by the process of transcription. Now which moves to ribosome. Just now I told you that it moves to the ribosomes present in the cytoplasm. Now next point, the transcription occurs in the nucleus during G1 phase and G2 phase. Now if you remember, in the last period we have drawn the structure of cell cycle. At that time I have told you about the different phases of the cell cycle. G1 phase, that is first gap phase, G2 phase is the second gap phase of the cell cycle. So during G1 phase and G2 phase the process of transcription takes place. And if you remember students, in between G1 phase and G2 phase there is S phase where the duplication or replication of the DNA takes place, which we have completed in the last period. Okay student, now the next one, DNA has a promoter site and a terminator site. Two sites are there, promoter and terminator. Actually the process of transcription starts at the promoter site. Promoter ही जी site आहे, here the process of transcription begins or starts, and where it stops, the process of transcription stops at the terminator site. Okay, now the process of transcription in both prokaryotes and eukaryotes, it involves three stages. Three stages are there. The first stage is called as initiation, second stage is called as elongation, and third stage is called as termination. Okay, so first of all we will see what about the transcription unit. Now each transcribed segment of DNA is called as ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. डीएनएचा जो भाग ट्रान्सक्रिप्शन करतो त्याला म्हणायचं ट्रान्सक्रिप्शन युनिट. दिस ट्रान्सक्रिप्शन युनिट consists of promoter site. Just now we have studied promoter site where the process of transcription starts, the middle portion having structural gene or genes. Okay, and the last point that is known as terminator where the process of transcription it stops. Okay, now see here student, what about the promoter? So promoter is nothing but it is a DNA sequence. हा डीएनएचा एक छोटासा सिक्वेन्स आहे. आता डीएनएची सिक्वेन्स म्हणजे काय, समजा ॲडिनाइन न्यूक्लियोटाइड, त्याच्यानंतर ग्वानाइन न्यूक्लियोटाइड, त्याच्यानंतर समजा पुन्हा ॲडिनाइन असेल किंवा ग्वानाइन असेल, तर छोटासा एक डीएनएचा तुकडा जर आपण घेतला तर त्यालाच म्हणायचं प्रमोटर. ओके, सो इट इज अ डीएनए सिक्वेन्स दॅट प्रोव्हाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द एन्झाईम RNA पॉलिमरेज. तर डीएनएच्या जो सुरुवातीचा असा छोटासा सिक्वेन्स आहे की जो बाइंडिंग साइट बाइंडिंग म्हणजे बांधण्यासाठी, कोणाला बांधण्यासाठी, RNA पॉलिमरेजला. तर RNA पॉलिमरेज ज्या टोकाला बांधला जातो ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेससाठी त्या छोट्याशा तुकड्याला म्हणायचं प्रमोटर साइट. ओके, सो RNA पॉलिमरेज एन्झाईम बाइंड्स टू द स्पेसिफिक प्रमोटर. इट इज प्रेझेंट towards the 5' end, that is the upstream. प्रमोटर जो आहे RNA पॉलिमरेजला अटॅच करण्यासाठी हा नेहमी 5' एंडला असतो. and in the prokaryotes the enzyme, this
द एन्झाईम कोणता RNA पॉलिमरेज एन्झाईम इट रिकॉग्नाइजेस द प्रोमोटर साइट बाय इट्स सिग्मा फॅक्टर सब युनिट. तर त्याच्यामध्ये सिग्मा फॅक्टर सब युनिट असतो, त्याच्या साह्याने तो प्रमोटर कोणता आहे त्याला तो ओळखतो. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द transcription unit is structural genes. Now see here, the structural genes, these are also the small segments of DNA. DNA चे छोटे तुकडे आहेत which carry codes for the synthesis of proteins. आता ते कॅरी कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स याचा अर्थ असा होतो की जे स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत ना त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन आहे कोडच्या रूपामध्ये. इन्फॉर्मेशन आहे. कशासाठी आहे इन्फॉर्मेशन? काय तयार करण्यासाठी? प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी. तर कोणत्या प्रकारचा प्रोटीन तयार होणार आहे त्याची सगळी माहिती कोड केलेली असते स्ट्रक्चरल जीन्सवर. समजलं तुम्हाला? म्हणून द स्ट्रक्चरल जीन्स दे कॅरी द कोड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स. नाउ द DNA strand which is used for the synthesis of RNA is called as template strand. Here student, I have told you that out of the two strands of the DNA, only one strand is used for the synthesis of messenger RNA, and that single strand is called as template strand. I have told you the meaning of template. टेम्पलेट और मोल्ड, ज्याला मराठीमध्ये साचा म्हणतो आपण आहे ना, तो साचा आहे. म्हणजे ह्या DNA वरची माहिती घेऊन आता जो RNA तयार होणार आहे की नाही, म्हणून त्यासाठी ती जी स्टँड आहे तिला साचा असं म्हटलेलं आहे किंवा त्याला टेम्पलेट स्टँड असं म्हटलेलं आहे. आणि ही जी टेम्पलेट स्टँड आहे इट इज ऑलवेज ओरिएंटेड इन द 3' to 5' डायरेक्शन. म्हणजे ही जी टेम्पलेट स्टँड आहे की नाही इट इज ओरिएंटेड इन 3' to 5'. 3' कडून ती 5' कडे जात असते. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अँटीसेन्स स्टँड. ते नाव लक्षात ठेवा. टेम्पलेट स्टँडला दुसरं नाव आहे अँटीसेन्स स्टँड. ओके, नाव व्हाईल द अदर स्ट्रँड विच इज नॉट इन्व्हॉल्ड इन द RNA सिंथेसिस दॅट स्टँड इज कॉल्ड ॲज कोडिंग स्टँड. म्हणजे दुसरी जी स्टँड आहे तिला कोडिंग स्टँड म्हणायचं आणि ज्या स्टँडवर mRNA तयार होतो त्या स्टँडला टेम्पलेट स्टँड म्हणायचं किंवा अँटीसेन्स स्टँड म्हणायचं. सो धिस कोडिंग स्ट्रँड इट इज ओरिएंटेड इन 5' to 3' डायरेक्शन. तिचं डायरेक्शन आहे 5' कडून 3' कडे. यू नो दॅट द स्ट्रँड्स टू स्ट्रँड्स ऑफ द DNA दे आर ऑलवेज अँटीपॅरलल. सो दिस कोडिंग स्ट्रँड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज सेन्स स्ट्रँड. तर लक्षात ठेवा दोन नाव आहे प्रत्येक स्ट्रँडला. टेम्पलेट स्ट्रँडला अँटीसेन्स स्ट्रँड नाव आहे आणि कोडिंग स्ट्रँडला सेन्स स्ट्रँड असं नाव आहे. तर ते दोन स्ट्रँड झाले DNAच्या. नाउ द लास्ट पॉईंट ऑफ द युनिट इज टर्मिनेटर. टर्मिनेशन म्हणजेच काय? शेवट होणे. तर ज्या ठिकाणी ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसचा शेवट होतो त्या पॉईंटला म्हणायचं टर्मिनेटर. सो टर्मिनेटर इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA और इट इज ऑल्सो स्मॉल DNA सिक्वेन्स विच टर्मिनेट्स म्हणजे शेवट करते कशाचा? द ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस. त्या ठिकाणी त्याचा शेवट होतो. इट इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द 3' एंड दॅट इज द डाऊनस्ट्रीम. आता लक्षात कसं ठेवायचं बघा. प्रमोटर जो आहे ना हा नेहमी 5' एंडला असतो आणि टर्मिनेटर हा नेहमी 3' एंडला असतो. हे तुम्ही त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. ओके स्टुडंट, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल शो यू the structure of DNA. Okay, see here, suppose this is the double stranded DNA. या ठिकाणी बघा मी जो हा ब्ल्यू कलरनी दाखवलेला आहे या ठिकाणी आहे ना. तर हा जो आहे हा कोडिंग स्ट्रँड आहे. ब्ल्यू कलरचा कोडिंग स्ट्रँड आहे. त्यालाच आता मी सांगितलं दोन नाव आहे सेन्स स्ट्रँड आहे. तर याचा हा जो 5' एंड आहे ना या ठिकाणी प्रमोटर आहे इथे. म्हणजे समजा आता इथे सिक्वेन्स काढायची म्हणजे समजा ही छोटीशी सिक्वेन्स मी या ठिकाणी काढलेली आहे. समजा ही सिक्वेन्स आहे ॲडिनाईन, थायमिन, ग्वानिन अशी ही छोटीशी सिक्वेन्स आहे एवढी ना, यालाच काय म्हणायचं? प्रमोटर. आलं लक्षात? सो प्रमोटर इज प्रेझेंट ॲट द 5' एंड. ओके, आणि टर्मिनेटर इज प्रेझेंट ॲट द 3' एंड. टी लक्षात ठेवा. 3 शब्द टी पासून सुरू होतो की नाही आणि टर्मिनेटर हा पण टी पासून सुरू होतो. हे लक्षात ठेवायचं. 3' एंडला टर्मिनेटर आहे. मग टर्मिनेटर आता मी सांगितलं इट इज ऑल्सो स्मॉल सेगमेंट ऑफ
DNA. म्हणजे इथे सुद्धा काहीतरी ॲडिनाईन ग्वानाईन सायटोसिन अशी छोटीशी सिक्वेन्स आहे, त्याला म्हणायचं टर्मिनेटर एंड. ओके, ही झाली कोडिंग स्ट्रँड किंवा सेन्स स्ट्रँड. आणि ही जी दुसरी स्ट्रँड आहे की नाही, हिला म्हटलेलं आहे टेम्पलेट स्ट्रँड. तिला दुसरं काय नाव आहे, अँटीसेन्स स्ट्रँड. आम्ही तुम्हाला सांगितलं की टेम्पलेट स्ट्रँडवर असणारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ओके, हा कोणाला दिला जातो, मेसेंजर RNAला. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्स्क्रिप्शन. तर अशा प्रकारे टेम्पलेट स्टँडवरून जेनेटिक इन्फॉर्मेशन घेऊन मेसेंजर RNAची निर्मिती केली जाते, त्यालाच आपण म्हणतो ट्रान्स्क्रिप्शन. आणि नंतर मग मेसेंजर RNAची माहिती घेऊन प्रोटीन तयार होतो, त्याला आपण म्हणतो ट्रान्सलेशन. 2 स्टेप्स आर. ओके स्टुडंट, सी हिअर. आता ज्या स्टँड्स आपण स्पायरली कॉईल दाखवले ना, फक्त इथं स्ट्रेट दाखवले आहे, दुसरं काही नाही. स्ट्रेट आहे. तर पहा, ही टेम्पलेट स्टँड आहे 3' to 5'. ही टेम्पलेट स्टँड आहे. तिचं दुसरं नाव आहे अँटीसेन्स स्टँड. ठीक आहे. आता इथं मध्ये स्ट्रक्चरल जीन्स आहेत ट्रान्स्क्रिप्शन युनिटमध्ये. हा 5' एंड आहे दुसऱ्या स्टँडचा. दुसरी स्टँड कोणती आहे, कोडिंग स्टँड. 5' एंड आहे. इथे सुरुवातीला जो सिक्वेन्स आहे DNAचा त्याला प्रमोटर म्हटलेलं, म्हणजे प्रमोटर एंड आहे. आणि हा 3' एंडला काय आहे, टर्मिनेटर एंड आहे. लक्षात आलं ना, हा टर्मिनेटर एंड आहे. कोडिंग स्ट्रँडचं दुसरं नाव आहे सेन्स स्ट्रँड. आणि इथे मध्ये हे स्ट्रक्चरल जीन्स आहे. या स्ट्रक्चरल जीन्समध्ये जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती प्रोटीन्स तयार करण्याची आहे. ओके स्टुडंट, दिस इज द डायग्राम गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. सी हिअर, we will see actual the 3 processes of the transcription. Now see here student, the process of transcription now starts. During the transcription, the enzyme RNA polymerase binds to the promoter site and brings about the initiation process. आता initiation म्हणजे सुरुवात कशी होते, by binding of polymerase enzyme to the promoter site. in short, हा डबल स्टँडर्ड DNA दाखवलेला आहे. हा 5' एंड आहे. तुम्हाला आता माहीत झालेलं 5' एंड प्रमोटर साईट आहे. हा 5' एंड आहे. हा इथं ग्रीन कलरचा मी RNA पॉलिमरेज एन्झाईम दाखवलेला आहे. या एन्झाईमच्या आतमध्ये हा सिग्मा फॅक्टर आहे. तर हा प्रमोटर साईट ओळखण्यासाठी प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये उपयोगाचा पडतो. हा RNA पॉलिमरेज आलेला आहे. आणि हा इथं कशाशी अटॅच होईल, आता 5' एंडला अटॅच होईल. समजलं तुम्हाला. इट गेट्स असोसिएटेड विथ द 5' एंड, दॅट इज द प्रमोटर साईट. ओके, so it attaches with the promoter site and the process of initiation of the transcription starts. Now in the second step, see here, you can observe in the diagram. So when the RNA polymerase gets associated with this 5' end, what happens, the 2 strands of the DNA they separate from each other temporarily. बरं का, आता ह्या जे 2 स्ट्रँड आहेत ना, ते हळूहळू थोडं एकमेकापासून दूर जातात. जेव्हा हा RNA पॉलिमरेज याला अटॅच होतो ना, तर हळूहळू त्या एकमेकापासून सेपरेट होतात. अँड अकॉर्डिंग टू द बेस सिक्वेन्स प्रेझेंट ऑन टेम्पलेट स्ट्रँड, कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स आर सिलेक्टेड अँड जॉईन वन आफ्टर द अदर टू फॉर्म द मेसेंजर RNA स्ट्रँड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलॉंगेशन. आता याचा अर्थ काय होतो, आता हा RNA पॉलिमरेज इथे अटॅच होतो ना, आता इथे अटॅच झाल्यानंतर तो कशाची सिक्वेन्स बघतो, बेस सिक्वेन्स जी टेम्पलेट स्टँडवर आहे. आता इथे लक्षात घ्या, टेम्पलेट स्टँड ऑलवेज ओरिएंटेड फ्रॉम 3' to 5'. बरोबर आहे. आता बघा इथे समजा हा RNA पॉलिमरेज अटॅच झाला, त्यांनी समजा बघितलं की इथे समजा हा पहिला जो बेस आहे, समजा हा ॲडिनाईन असेल, तर हा RNA पॉलिमरेज काय करतो, आता आपल्याला RNA तयार करायचा आहे. तो माहिती ॲडिनाईनचा कॉम्प्लिमेंटरी बेस थायमिन आहे, परंतु थायमिन इज ॲब्सेंट इन द RNA. सो इन्स्टेड ऑफ थायमिन देर इज युरॅसिल. मग समजा इथे A असेल तर RNA पॉलिमरेज काय करतो, न्यूक्लियोप्लाझममधून U हा म्हणजे युरॅसिल नावाचा न्यूक्लियोटाइड आणतो आणि इथं RNAच्या निर्मितीला सुरुवात होते. ठीक आहे. सो मला आता समजा RNA म्हणजे इथं पहिला समजा त्यांनी कोणता आणला असेल, युरॅसिल. केव्हा, जेव्हा ह्या टोकावर काय असेल, ॲडिनाईन असेल. लक्षात आलं तुम्हाला. म्हणजे ह्या टेम्पलेट स्टँडवर समजा टेम्पलेट स्टँडवर दुसरा न्यूक्लियोटाइड C आहे. C म्हणजे सायटोसिन न्यूक्लियोटाइड आहे. तर हा RNA पॉलिमरेज काय करेल, Cचा कॉम्प्लिमेंटरी कोण आहे, सायटोसिनचा ग्वानाईन आहे. मग हा दुसरा जो आहे की नाही, हा कोणता आणला जाईल,
गॉनाइन न्यूक्लियोटाइड आणला जाईल. समजा इथं तिसरा आहे, इथं जर गॉनाइन प्रकारचा नायट्रोजन बेस किंवा न्यूक्लियोटाइड असेल तर इथे तिसरा न्यूक्लियोटाइड कोणता आणला जाईल, सायटोसिन आणला जाईल. तुमच्या लक्षात येतं का? तर अशा प्रकारे ह्या टेम्पलेट स्टँडवर असणारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, आता तुमच्या लक्षात आलं असेल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कशाच्या स्वरूपामध्ये आहे, न्यूक्लियोटाइडच्या स्वरूपामध्ये आहे. आणि ह्या न्यूक्लियोटाइडच्या हा जो बेस पेअर आहे की नाही, याच्या वरून कॉम्प्लिमेंटरी प्रकारचे न्यूक्लियोटाइड्स आणण्याचं काम कोण करतो, मग RNA पॉलिमरेज करतो. बरोबर आहे. आता अशा प्रकारे यांनी समजा हे 3 DNA सिक्वेन्स वाचले आणि या ठिकाणी हे 3 न्यूक्लियोटाइड आणले आणि असं छोटासा mRNA तयार झाला. तुमच्या लक्षात आलं? तर हा RNA पॉलिमरेज असं पुढे पुढे सरकत राहील की नाही पूर्ण स्टँडवर. तर हा RNA पॉलिमरेज एन्झाइम जसं जसं पुढे पुढे सरकतो, प्रत्येक वेळेस तो ह्याच्यावरचे न्यूक्लियोटाइड बघून त्याचे कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोप्लाझममध्ये आणतो आणि हळूहळू RNAची लांबी वाढत जाते. आणि हा जेवढे बेस पेअर वाचत वाचत पुढे जाईल की नाही हा RNA पॉलिमरेज, तेवढ्या लांबीचा RNA तयार होतो. म्हणजे RNAला माहिती कोणी दिली? टेम्पलेट स्टँडने दिलेली आहे. ओके. तर टेम्पलेट स्टँड ऑलवेज रन्स फ्रॉम 3' to 5'. तर हा RNA पॉलिमरेज अशा शेवटच्या टोकापर्यंत येतो या ठिकाणी. आता जेव्हा ही RNAची लांबी वाढत जाते त्याच प्रोसेसला काय म्हटलेलं, इलॉंगेशन. आलं लक्षात तुम्हाला? सो दिस इज अबाउट द इलॉंगेशन. सो ड्युरिंग द इलॉंगेशन द base sequence which is present on the template strand, according to that base sequence the complementary nucleotides are selected and they are joined one after the other to form the messenger strand. Okay student, so in this way a small part of the RNA it remains attached to this polymerase enzyme. आता हा बघा या ठिकाणी आकृती बघू शकतो आपण. हा पॉलिमरेज एन्झाईम की नाही, हा आधी इथे होता, हा पुढे पुढे सरकला ना, हा इथपर्यंत आलेला आहे. नंतर हा एन्झाईम इथे जाईल वाचत वाचत असं पुढे. आता या ठिकाणी बघा RNA हा पॉलिमरेज एन्झाईम जसं पुढे पुढे सरकेल ना, RNAची लांबी पण वाढत वाढत जाईल. लक्षात आलं ना तुम्हाला? आता पहा याच्यापेक्षा हा RNA मोठा दिसतो की नाही तुम्हाला, म्हणजे हा RNA पॉलिमरेज एन्झाईम पुढे पुढे सरकतो, तसा पाठीमागे RNAची लांबी वाढत जाते. आणि या ठिकाणी RNAचं एक टोक मात्र कशाला अटॅच असतं, अजूनसुद्धा टर्मिनेटरपर्यंत जाईपर्यंत याला पॉलिमरेजला अटॅच असतं. ओके. नाव नेक्स्ट पॉईंट, ॲज द एन्झाईम रिचेस टू द टर्मिनेटर रिजन. आता बघा हा एन्झाईम शेवटी पोहोचला. कोणत्या एंडला? आता या ठिकाणी हा 5' एंड, हा 3' एंड आहे. हा 3' एंड काय आहे? टर्मिनेटर एंड आहे. टर्मिनेटर एंडपर्यंत हा पोहोचला, एन्झाईम पोहोचला की त्यावेळेस काय होतं, बोथ द एन्झाईम अँड न्यूली कन्स्ट्रक्टेड RNA. आता हा नवीन तयार झालेला RNA आणि हा जो एन्झाईम हे दोघं एकमेकापासून फ्री होतात. लक्षात आलं तुम्हाला? सो दे आर रिलीज फ्री. सो न्यूली कन्स्ट्रक्टेड RNA दे फॉल्स ऑफ मीन्स रिलीज. आता RNA वेगळा झाला आणि हा पॉलिमरेज एन्झाईम वेगळा झाला. अशा प्रकारे त्या ट्रान्सक्रिप्शनचा अंत झाला, त्या प्रोसेसचा. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रान्सक्रिप्शन. काय तयार झालं ट्रान्सक्रिप्शनच्या शेवटी? हा नवीन RNA तयार झाला. लक्षात आलं तुम्हाला? तर हा RNA तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे तिलाच आपण म्हणतो ट्रान्सक्रिप्शन. समजलं तुम्हाला? सो ॲज द मेसेंजर RNA ग्रोज, आता मेसेंजर RNA हळूहळू मोठा होत जातं की नाही टर्मिनेटर एंडपर्यंत. सो द ट्रान्सक्राइब्ड रिजन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल. आता ट्रान्सक्राइब्ड रिजन म्हणजे कोणता? टेम्पलेट स्टँडच्या ज्या भागावरून माहिती घेऊन mRNA तयार झाला की नाही त्या भागाला म्हणायचं ट्रान्सक्राइब्ड रिजन. की जो आधी काय झाला होता, सेपरेट झाला होता की नाही, आपण इथे लिहित ना DNA सेपरेट फ्रॉम इच अदर, आणि नंतर पुन्हा त्या दोन्ही स्टँडमध्ये स्पायरली कॉइलिंग जी आहे ती सुरू होतं. म्हणून यांनी काय लिहिलं इथं की ट्रान्सक्राइब्ड रिजन जो आहे mRNA तयार झाल्याच्या नंतर द ट्रान्सक्राइब्ड रिजन ऑफ द DNA मॉलिक्यूल अगेन इट बिकम्स स्पायरली कॉइल्ड अँड अटेन्स द डबल हेलिकल फॉर्म. आणि पुन्हा तो पहिल्यासारखाच आकार जो आहे तो प्राप्त करतो. ओके स्टुडंट, सो हिअर दिस इज अबाउट द इनिशिएशन, इलॉंगेशन अँड द लास्ट step, that is the termination. Okay student, now we'll see the difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cells. Here you know that one of the well-known example of the prokaryotic cell is bacteria. You know that all the bacteria, they are prokaryotic. We have studied in the 11th class. So in the bacteria, the messenger RNA does not require any processing because it has no introns.
सध्या एवढं लक्षात ठेवा की प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये किंवा बॅक्टेरियामध्ये जो mRNA तयार झाला ना, तो डायरेक्टली फंक्शनल आहे. त्याच्यावर पुन्हा नंतर काही प्रोसेसिंग करण्याची गरज नाही. तो तयार झाला की लगेच तो फंक्शनलच असतो, कारण त्याच्यामध्ये इंट्रॉन्स नसतात. इंट्रॉन्स आणि एक्स्ट्रॉन्स काय आहेत आपण पुढच्या तासात बघणारच आहोत. सध्या एवढं लक्षात ठेवा, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन द मेसेंजर RNA इन द प्रोकॅरियोटिक सेल और बॅक्टेरिया बिकॉज द messenger RNA there is no introns and they have only one type of polymerase enzyme. प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये एकच पॉलिमरेज एन्झाईम असतो. याच्या विरुद्ध युकॅरियोटिक सेलमध्ये, ट्रू सेल्समध्ये देअर आर 3 टाइप्स ऑफ द RNA पॉलिमरेज. युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम जे आहेत त्यांच्यामध्ये 3 प्रकारचे पॉलिमरेज असतात. एक आहे RNA पॉलिमरेज 1, RNA पॉलिमरेज 2, RNA पॉलिमरेज 3. आता प्रत्येकाचं कार्य पण वेगळं आहे. RNA पॉलिमरेज 1 काय ट्रान्सक्राईब करतो? इट ट्रान्सक्राईब्स रायबोझोमल RNA. लक्षात आलं, प्रत्येकाचं फंक्शन वेगळं आहे. तर रायबोझोमल RNA ची निर्मिती पॉलिमरेज 1 मुळे होते. पॉलिमरेज 2 काय करतो? इट ट्रान्सक्राईब्स मेसेंजर RNA. म्हणजे बघा, आता आपण जे ट्रान्सक्रिप्शन शिकलो हे पॉलिमरेज 2 मुळे आहे. सो इट ट्रान्सक्राईब्स मेसेंजर RNA ॲज वेल ॲज HN-RNA. याचं लॉंग फॉर्म आहे या ठिकाणी हेटेरोजिनस न्यूक्लियर RNA. तर हा एक आहे. आणि तिसरा जो पॉलिमरेज एन्झाईम आहे इट ट्रान्सक्राईब्स ट्रान्सफर RNA अँड SN-RNA. ओके स्टुडंट, दॅट इज द स्मॉल न्यूक्लियर RNA. तर प्रत्येकाचं कार्य या ठिकाणी ठरलेलं आहे. आणि युकॅरियोटिक सेलमध्ये इंट्रॉन्स पण असतात. इथं आपण लिहिलं की नाही, नो इंट्रॉन्स इन प्रोकॅरियोटिक सेल बट देर आर प्रेझेन्स ऑफ इंट्रॉन्स इन द युकॅरियोटिक सेल. सो द युकॅरियोटिक RNA इट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग. इट रिक्वायर्स प्रोसेसिंग. कारण आता आपण जो आत्ता बघितलं की नाही, हा जो mRNA तयार झाला की नाही, समजा ही युकॅरियोटिक सेल तुम्हाला माहिती आहे. तर हा जो mRNA तयार झाला, हा mRNA जो आहे नॉन फंक्शनल असतो. सुरुवातीला काय आहे? नॉन फंक्शनल आहे. आणि त्याला फंक्शनल करण्यासाठी त्याच्यावर आपल्याला काय करावी लागते? प्रोसेसिंग करावी लागते. ओके, सो अबाउट दॅट प्रोसेसिंग वी विल सी इन द नेक्स्ट पिरियड. ओके स्टुडंट, टिल देन गुड बाय.